Hi students, today we are going to see Geography Unit 1 Exploring Continents North America and South America. Students, we have already seen about North America. Today we are going to see about South America. Let us listen the lesson. Student, we have already seen part 1 video about North America. Today we are going to see South America. South America. Next to Asia, Africa, North America, South America is the fourth largest country in the world. Most of the South American continent lies within the southern hemisphere and hence called as the southern continent. The Isthmus of Panama is the northwest connects South America with North America. நம்ம ஆல்ரெடி நார்த் அமெரிக்காவில் பார்க்கும்போது சவுத் அமெரிக்காவும் நார்த் அமெரிக்காவும் பிரிக்கிற நடுவில் இருக்கிற அந்த இது பேர் என்ன, கால்வாய் பேர் தான் பனாமா கால்வாய் அப்படி சொன்னால் இஸ்மத். ஸோ இது வந்து ஃபோர்த்து லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் இன் த வேர்ல்டு. லொக்கேஷன்: சவுத் அமெரிக்கா லைஸ் பிட்வீன் 12° north and 55° south latitude and 35° west and 81° west longitudes. The equator 0° latitude passes through the mouth of the Amazon River. The Tropic of Capricorn 230 and 23.5° south longitude passes through the Rio de Janeiro is in Brazil. South America is inverted triangular shapes landmass. The area of the continent is 17,840,000 square kilometers, which occupies 12% of the world's land area. ஸோ நம்மளுடைய வேர்ல்டு லேண்டில் வந்து 12% வந்து இந்த சவுத் அமெரிக்கா வந்து ஆக்குபைட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் டிராபிக் ஆஃப் க்ராபிகான் அதுதான் வந்து 23.5° லாங்கிடியூட் வந்து இந்த இதில் வந்து பாஸ் ஆகுது பிரேசிலில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபிசியோகிராஃபி: சவுத் அமெரிக்கா ஹஸ் மார்க்டு resemblance in structure and relief of South America. South America has some of the oldest and youngest rocks of the world. On the basis of the topographical features, the continent may be divided into the following physiographic divisions. ஸோ சவுத் அமெரிக்கா வந்து நார்த் அமெரிக்காவுடைய ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து தனிப்பட்டு இருக்கிறதால இதில் வந்து நிறைய புதிய மலைகள், பழைய மலைகள், அந்த ராக்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. இதை வந்து 3 வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க. த ஆடன்ஸ் மவுண்டன்ஸ், த ரிவர் பேஷன் ஆர் சென்ட்ரல் பிளெயின்ஸ், த ஈஸ்டர்ன் ஐஸ்லாண்ட்ஸ். இது மாதிரி 3 டைப்பாக இந்த இதை பிரிச்சுருக்காங்க. இவங்களோட ஃபிசிக்கல் இது. கிளைமேட்: த கிளைமேட் ஆஃப் த கான்டினென்ட் இஸ் சவுத் அமெரிக்கா ஹஸ் பீன் க்ளோஸ்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த latitudes, altitudes and the proximity of the Pacific and Atlantic Oceans. It is all hot in the Amazon basin as the equator passes through it, whereas equator situated almost on the same longitude on the Adams as eternal spring. It's a pleasant climate throughout the year because of its high altitude at 9,350 feet. So most of the South American regions have its summer from November to January, when it's quite hot in Brazil. Argentina has a relatively cooler climate because of its location in more southern longitudes. ஸோ இங்கே கிளைமேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்காது, ரொம்ப கூலாகவும் இருக்காது, ப்ளசண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க. இந்த கிளைமேட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி, இன்டர்னல் ஸ்ப்ரிங், எப்போவுமே ஸ்ப்ரிங்கு இன்டர்னல் ஒரு இது வசந்த காலம் போல் இருக்கும். சம்மர் வந்து இவங்களுக்கு
நவம்பர் ஜனவரியில் வரும் சொல்கிறாங்க. ட்ரைனேஜ் owing to the positions of the Adams Mountain, the great rivers of the continent drain into the Atlantic. The Pacific streams are short and switched, but along the coastlands of Peru, their water are used for irrigation and to some extent for hydroelectric power. Amazon is the longest river of South America. ஸோ இவங்களுக்கு ட்ரைனேஜில் வந்து மெயினான ஒரு இரிக்ரேஷன் கொடுக்குற ஒரு இது என்னென்னதுன்னா பெருவில் இருக்கிற வாட்டர் இதுதான் அதனோட இதுதான் வந்து என்னது இவங்களுக்கு அதிகமானது. இது வந்து அமேசான் பேசினில் தான் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 6450 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் இருக்குது சொல்கிறாங்க. இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ரிவர் சிஸ்டம் இன் த வேர்ல்டு. This river has over thousands of tributaries. The river Rio Negro, Meridia and the Tapajos are important tributaries. At the point where it enters the sea, the river is wide and powerful that it flows even at the distance of 80 kilometers into the high seas. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான நாடுகளுக்கு வந்து இந்த இது ரொம்ப அவசியமாக தண்ணி வந்து போகுது, இந்த ரிவர் வந்து போகுது. இது ரொம்ப ட்ரிபியூட்டான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிவர் வந்து அமேசான் பேசின் சொல்கிறாங்க. நேச்சுரல் வெஜிடேஷன். There are 4 main natural vegetations areas of South America and are the Amazon basin, selvas, the eastern Iceland, the Gran Chaco and the slopes of the Andes. The selvas of the equatorial regions are called the lungs of the world. ஸோ இந்த நேச்சுரல் வெஜிடேஷனில் கண்டிப்பாக அமேசான் பேசின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு. செல்வாஸ் அது அந்த ரீஜன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். இது வந்து லங்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மெயினான ஒரு ஃபாரஸ்ட். அங்கே வந்து ரோஸ் வுட்டு, சிச்சாங்கோ, வெரைட்டியான பாம் ட்ரீஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீஸ் வந்து அங்கே இருக்குது. அந்த என்வாயர்மெண்ட்டே ரொம்ப ஃபாரஸ்ட்ரியாக இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க. வைல்ட் லைஃப். சவுத் அமெரிக்கா இஸ் பிளெஸ்ட் வித் த வெரைட்டி ஆஃப் வைல்ட் லைஃப்ஸ். The dense forests, swamps and rivers of the Amazon basin are particularly rich in different species of the animals, birds and reptiles. More than 1,500 types of birds are found in the continent. ஸோ இங்கே வந்து 1500 அதாவது 1500 டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. எங்கேயுமே கிடைக்காத டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்லாம் அனிமல்ஸ்லாம் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. The concher and the largest bird prey, Reko is the flightless bird much like the partridge of Africa. Toucan, macaw, hummingbirds, flamingos and different type of parrots are found here. The forest is home of the variety of the monkeys. நிறைய monkeys, birds, அப்புறமேட்டு the anaconda, ரொம்ப பெரிய ஸ்னேக்கு சொல்லுவோம் அந்த அனகொண்டா கூட அங்கே அதிகமாக இருக்குது சொல்கிறாங்க. The rivers of South America have rich variety of fishes. இங்கே வந்து பெரிய வகையான நல்ல எல்லாரும் அட்ராக்ட் பண்ணுற ஃபிஷ்ஷஸ்லாம், ஃப்ளஷ் நிறைய நிறைஞ்ச ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இந்த காண்டினென்ட்டில் இந்த அமேசான் பேசினில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Agriculture. More than half of the people of South America live by farming. Subsistence farming is practiced in this continent. Most of areas are covered by forests like the Amazon basin. Only 3 countries. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க தான் மெயினான அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. மற்ற காண்டினென்ட்டில் வந்து இப்போ ஃபார்மிங்கும் ஒரு ப்ராக்டிஸ்டாக இருக்க வழியே இங்கே வந்து மெயின் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அப்படி சொல்கிறாங்க. இதில் மெயினாக எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு மெயின் அது அமேசான் பேசின் தான். இதில் வந்து முக்கியமாக 3 countries, only 3 countries, the Argentina, Uruguay and Brazil have well developed agriculture. Argentina is the one of the leading agriculture country of the South America. The agriculture activities are mainly concentrated in the wet pampas.
The geoclimatic conditions of pampas are ideal for agriculture. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அர்ஜென்டினா, உருகுவே, பிரேசில் வந்து ரொம்ப டெவலப்டு. அதில் மெயினாக வந்து இவங்களுடைய இருக்கு இல்லையா, அர்ஜென்டினாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறாங்க. wheat and maize are grown on the extensive farm of the Argentine pampas in the piedmouth of Alps where rivers descent and the climate is favorable. The farmers concentrate on the agriculture, vineyards and other citrus fruits. Cash crops like coffee, cocoa, sugarcane, banana, cotton, etc. are also grown in this continent. ஸோ இங்கே ஃபார்மிங்கில் ப்ளஸ்ஸு கேஷ் க்ராப்ஸு, சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸு, வினியார்ட்ஸு இதெல்லாம் கூட அவங்களுடைய ஃபேவரபிள் இதுவாக இருக்குது. அவங்களுடைய கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய இதுவும் வெஜிடேஷன்ஸும் அக்ரிகல்ச்சரில் ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Animal rearing is an important activity in South America. The lions and the campos is South America or the extensive tropical grasslands. Beef cattle are raised in pampas in Argentina. Here cattle are mainly raised for trout purpose and meat. So rearing animal rearing வந்து மெயினாக வந்து என்னது வறுமையின் காரணமாக வறட்சிக்காக ப்ளஸ் மீட்டுக்காக இறைச்சிக்காகவும் வந்து இது வந்து வளர்க்கப்படுது. விலங்குகள்லாம் வளர்க்கப்படுறது. இதை மெயினாக சொல்லப்போனால் இந்த லெனோ கிராஸ்லேண்ட்ஸில் தான் அதிகமான விலங்கு வகைகள் இருக்குது. இந்த ஒரினோக்கோ ஆஃப் வெனிசுலா, Brazil and Colombia. Here most of the cattle are Criollo breed, well situated to the climatic conditions. Cattle are fed on the alfalfa and the breeds rises here on large pasturous land known as estancias. அதாவது விலங்குகள் அந்த கொட்டகம் அந்த இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. மெயினாக இந்த ட்ரையர் ஏரியாவில் இதை வந்து அனிமல் ரேரிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க. மினரல்ஸ். சவுத் அமெரிக்கா இஸ் ரிச் இன் மினரல்ஸ். These minerals deposits are unevenly distributed. South America has many valuable deposits of minerals, particularly on iron ore, magnesium, petroleum, copper and bauxite. There are some active mines producing silver and gold. The continent has a little gold, which is still one of the mainstays of industrial economics. Northern Chile has the world's only natural deposits of sodium nitrate, an important ingredient of fertilizers. ஸோ மினரல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவில் கிடைக்கலனாலும் இருக்கிறத அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பர்டிகுலராக அவங்களுக்கு வந்து அயன் ஓஸு, மெக்னீசியம், பெட்ரோலியம், காப்பர், பேக்சைட்லாம் அதிகமாகவே கிடைக்கிது சொல்கிறாங்க. சில்வரு கோல்டு கூட ஓரளவு அவங்களுக்கு கணிசமான இதில் கிடைக்கிது அப்படி சொல்கிறாங்க. இது அந்த அளவுக்கு கோல் வந்து ரொம்ப அதிக அளவு கிடைக்காதால இண்டஸ்ட்ரியலில் நார்மலாகவே கோலுடைய இது வந்து என்னது எக்கனாமிக்ஸை இது க்ரோத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் அது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. வேர்ல்ட்லேயே நேச்சுரலாக சோடியம் நைட்ரைட் கொடுக்குற ஒரு இன்டிகிரிட்டி வந்து இவங்களோட இதில் இருக்குது சொல்கிறாங்க. இது வந்து உரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ மினரல்ஸ் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் தேவையான அளவு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறாங்க. Industries. South America have developed slowly. Argentina, Brazil and Chile are the most highly developed industrial countries in this continent. Until World War I, the continent explored most of its mining productions and large amount of the mineral, particularly petroleum, copper and iron are the still exported. The continent lacks infrastructures, especially transport, which is an essentially needed for industrialization. Railways and the road could not be developed sufficiently owing to the rugged terrain. The Amazon and the La Plata rivers provides cheap water transport. In spite of having an abundance of the natural resources,
Industrialization started quite late in South America. Recently, new industries are being set up with locally available raw materials. Brazil is the most industrialized country in the continent, followed by Argentina. அர்ஜென்டினாவும் பிரேசிலும் தான் ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியலில் நம்பர் 1 இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ வேர்ல்டு வார் 1 வரைக்குமே இங்கே வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு. இந்த சுரங்க வேலைகள், கோல், பெட்ரோலியம், காப்பர் இதெல்லாம் வந்து இப்போ கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கெலாம் ரொம்ப அதிக இது இல்லை, வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் ரொம்ப சீப்பாக இங்கே இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்களோட ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு குட் இல்லை, அதனால இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய லாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மினரல்ஸு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் வந்து ஓரளவு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு டெவலப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரேடு. South America has a significant role in the world trade. More than half of the South American traders are shared by Brazil, Argentina, Venezuela, Peru and Chile. South America's major exports are mostly primary commodities such as sugar, coffee, cocoa, tobacco, beef, corn, wheat, petroleum, natural gas, lizards, cotton, iron ore, tin and copper. South America's products includes mostly exported on North America and Europe. Its importance are machineries, vehicles, chemicals. ஸோ ட்ரேடுன்னு பார்த்துட்டா இவங்களோட நிறைய இன்னும் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நார்த் அமெரிக்காவுக்கும் யூரோப்புக்கும் இவங்க அதிக வகையில் நிறைய ப்ரைமரி காம்படிட்ஸ்லாம் சுகரு, காஃபி, கோகோ, டபாக்கோ, பீஃபு, கார்னு, வீட்டு, பெட்ரோலியம்ஸ், நேச்சுரல் கேஸ் அந்த மாதிரி காட்டன், அயன் ஓர்ஸ்லாம் வந்து இவங்க இன்னும் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய அளவில் ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெஹிக்கல்ஸ், கெமிக்கல்ஸ், ஃபார்மஸ்டிக்கல்ஸ், பேப்பர் ஆர் டெக்ஸ்டைல்ஸ், these are important from North America and Europe. நார்த் அமெரிக்கா, யூரோப்பில் வந்து இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். Unlike North America, South America still does not have an adequate integrated transportation network. Significant efforts have been made to improve both the connections within the countries and the linkage between them. டிரான்ஸ்போர்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே இங்கே வந்து ரொம்ப கரெக்டான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையவே கிடையாது. நார்த் அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணும்போது சவுத் அமெரிக்கா கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு ரோடுக்கெலாம் அந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸோ எதுவும் கொடுக்காம லிங்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது, ப்ராப்பராக இல்லை, நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் விஷயம் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. பாப்புலேஷன்ஸ். South America continent is the world's most mixed population. Many people in South America are descended from European, especially the Spanish and Portuguese, who began to arrive during the 15th century. The descended of African slaves brought over the Europeans. Native people still live in the mountain and the rainforest and keeping their own language and tradition. ஸோ சவுத் அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மிக்சட் பாப்புலேஷன் இருக்குது. இங்கே வந்து வெறும் சவுத் அமெரிக்கன்ஸ் மட்டும் இல்லை, அங்கே ஸ்பானிஷு, போர்ச்சுகீஸஸ்லாம் 15th செஞ்சுரியிலே அங்கே வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காக ஸ்லேவாக, யூரோப்பியன்ஸ்க்காக ஸ்லேவாக வந்தவங்களும் அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நேட்டிவ் பீப்புளாக இருக்கிறவங்க வந்து மவுண்டெயின்லேயும் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லேயும் அவங்க ஓன் லாங்குவேஜ் பேசிட்டு ட்ரெடிஷனாக அங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க சொல்கிறாங்க. There are 3 major races found in South America and are American Indian, European and blacks. இங்கே வந்து 3 வகையான மக்கள் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து அமெரிக்கன் இண்டியன்ஸு, யூரோப்பியன் அண்டு பிளாக்ஸு. The mixed populations of the native Indian and European is known as the mestizo. The mixed populations of the European and the blacks is called mulatto, and the mixture of the native Indians and blacks is called Zimbo. The current populations of the South America is 429 lakhs 115,000, அதாவது 42.25 crores. Population density of South America is 21% per square kilometer. ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு 21% மாதிரி இங்கே மக்கள் தொகை இருக்குது சொல்கிறாங்க. சவுத் அமெரிக்கா இஸ் த
positioned 5th rank in total population among the continent. ஸோ இந்த காண்டினென்ட் வந்து 5th ரேங்க்கில் இருக்குது, பாப்புலேஷனில் 5th ரேங்க்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா. நார்த் அமெரிக்காவில் சவுத் அமெரிக்காவில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாகிரபிக்கல் எக்ஸ்டென்ட். நார்த் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா 7 டிகிரி நார்த் டு 84 டிகிரி நார்த் லாங்கிடியூட் அண்ட் 53 டிகிரி வெஸ்ட் டு 180 டிகிரி லாங்கிடியூட். சவுத் அமெரிக்கா 12 டிகிரி நார்த் டு 55 பாயிண்ட் சவுத் லாங்கிடியூட் அண்டு 35 டிகிரி வெஸ்ட் டு 81 டிகிரி வெஸ்ட் லாங்கிடியூடு. மேஜர் கண்ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் கனடா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ. சவுத் அமெரிக்காவில் அர்ஜென்டினா, போல்வியா, பிரேசில், சில்லி, கொலம்பியா, எக்குவேட்டர், குனியா, பராகோ, பெரு, சுர்னேம், உருகுவே, வெனிசுலா. ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரினா இதில் நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து கிரீனாண்டா. இதில் சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து சுர்னேம். ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் கென்லே. இங்கே வந்து லேக் மர்காபோ. சரௌண்டிங் வாட்டர் பாடிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ஓஷன், பசிபிக் ஓஷன், அட்லாண்டிக் ஓஷன், கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ வந்து நார்த் அமெரிக்காவுக்கு. சவுத் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன், அட்லாண்டிக் ஓஷன், கார்பியன் சி, சவுத்ரன் ஓஷன். மேஜர் ரிவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் மிசிசிப்பி ரிவர், மிசூரி ரிவர், கொலராடோ ரிவர், ரியோ கிராண்டோகோ ரிவர், அமேசான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவில் அமேசான், பர்னா, மெரியா, டொகாரான், ஒரினோக்கோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் ரிவர்ஸாக இருக்குது. லார்ஜஸ்ட் லேக் சுப்பீரியர் வந்து நார்த் அமெரிக்கா. போர்ச்சுகீஸ், ஸ்பானிஷ், டச்சு, இங்கிலீஷு, ஃப்ரெஞ்சு வந்து அவங்களோட லாங்குவேஜ். மேஜர் டெசர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் பேசின்னு, இங்கே வந்து நம்ம டெசர்ட்டு. மேஜர் அனிமல்ஸு ப்ரௌன் பியர், அதெல்லாம் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் ப்ரௌன் பியர், பிளேட் லேச், ஹம்மிங் பேர்டு, பஃப், புல் ஃப்ராகு, பீவர், ரெட் காக்ரெட், உட்பிக்கர், ரெட் ஃபாக்ஸ், பீசல். இது சவுத் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா லாம்பா, அனகொண்டா, ஆண்டரியா, அக்குரேட்டி, அர்மோத்லோ அண்டு சின்சிலா. மேஜர் கிராப்ஸ் க்ரோன். இது நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து மைஸ், வீட்டு, சோயாபீன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய மேஜர் கிராப்ஸு. சவுத் அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா வீட்டு, மைஸு, ரைஸு, பொட்டேட்டோ. மேஜர் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ், ஸ்பானிஷ், ஃப்ரெஞ்சு. இவங்களுக்கு வந்து செர்கோ, ஆடன்ஸ் மவுண்டெயின்ஸ். லாங்குவேஜஸ் தான் வந்து இவங்களுக்கும் இங்கிலீஷு, ஃப்ரெஞ்சு. இந்த இதில் 9th பாயிண்ட்டும் இந்த 11th பாயிண்ட்டும் மிக்சடாக, சாரி 8th பாயிண்ட்டும் 11th பாயிண்ட்டும் சவுத் அமெரிக்காவில் மாற்றி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட் அஸ் see. அங்கே லாங்குவேஜ் மாறி இருக்குது, இங்கே அந்த அவங்களுடைய மவுண்டன் ரேஞ்சை மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ children, we have complete the lesson here. Study well and understand the lesson. Thank you children.